वेलकम टू प्रशिक्षण साथी 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 साथी। सर्वप्रथमे प्रभु जीशुंकर मधुर नाम रे धन्यवाद दिए, कारण प्रभु आम मानू यही भयभीत समय बा कोरोनार भयभीत समय रे प्रभु आम समस्त को सुरक्षा देइतिबा हेतु प्रभु को मोर आंतरिक धन्यवाद ज्ञापन करुअछि। आ तत्सहित मंडली वृंद प्रत्येक को प्रभु जीशुंकर मधुर नाम रे सुरक्षाकारी नाम रे स्वास्थ्यकारी नाम रे से जे प्रभु आम मानकर प्रतिपालक प्रभु से अतुलनीय नाम रे आपण समस्त को मोर आंतरिक शुभेच्छा ज्ञापन करुअछि जे आपण मानू यही प्रकार जययुक्त जीवन स्वास्थ्य जीवन निरापदर जीवन आपण सपरिवार को सदा बेले ये आशीर्वाद बरसातु बोली प्रभुंठारे मोर विशेष कामना अटे। प्रिय मंडली, आमे यही जो परिस्थिति को मार्च रू आम मैंने सम्मुखीन होछु ये लॉकडाउन परिस्थिति को आपण मैंने समस्ते जानिछंती अनुभव मध्य करिसंती ए लॉकडाउन समय को। आशा करुच्ची आमर मीडिया प्रचार द्वारा बा उपासना द्वारा आपण माने निश्चित रूपे प्रभुंठारे गोटे आशा एवं गोटे भरोसा गोटे दृढ़ता रूपे आपण माने याकू अनुभव करी एवं बा प्रभुंकर निकटतम होइतिबो बोली मोर आशा। कारण ए समय रे केवल प्रभु ही आमर सुरक्षाकारी आ प्रभु ही आम मानकर रक्षाकारी या आपण माने जे निश्चित रूपे प्रभुंठारे यही भरोसा रे अछंती बोली मोर विशेष आशा। आउ ए प्रकार आमर मीडिया मिनिस्ट्री जेमती आरंभ है सेमती आम मीडिया मिनिस्ट्री द्वारा प्रभुंकर नाम को महिमा गौरव करने उद्देश्य रे विभिन्न प्रकार आम कार्यक्रम गुड़ाक मध्य ए मीडिया द्वारा उपलब्ध कराऊँ। आपण माने एतिरे निरीक्षण करंतु, शिक्षित हुअन्तु, ज्ञात हुअन्तु आ प्रभुंकर निकट रे आपनक सपरिवार सह बसीभूत हो रहिबा पय आपण माने चेष्टा करंतु। कारण प्रभु केवल से ही आम मानकर एकमात्र आशा एवं भरोसा एवं सुरक्षाकारी परमेश्वर। एणु आसंतु आम मैंने इस समय रे प्रभुंठारे आम समर्पित हेबा आज ये उपासना को आम माने अंतर्भुक्त होई अंशी होई ताहांकर विशेष उद्देश्य एवं इच्छा को ताहांकर दास मानक माध्यम रे एवं उपासना माध्यम रे आम माने जानिबा आ प्रभुंकर अति निकटतम हेबा। आसंतु आम माने प्रार्थना करिबा। स्वर्गस्थ पिता, आम तुमको धन्यवाद दउछु, विशेषकर ये मे मासर शेष सप्ताह तुम्हें जे आम मानू ए कोरोना टारू सुरक्षा दे प्रभु आज जाए तुमरी से सर्वशक्तिमान छाया तले आम मान को आश्रय दे स्वास्थ्य एवं निरापद दे आनीतिबा हेतु आम तुमको धन्यवाद दउछु। प्रभु आम विभिन्न प्रकार परिस्थिति गुड़ाक शुणुचु, जानुचु, संवाद रे देखुचु, न्यूज रे शुणुचु। प्रभु के रूपे लोक माने कोरोना द्वारा आक्रांत हो मृत्युवरण करुचंती, कि रूपे लोक मानकर परिस्थिति बहुत दुखदायक विषय रे आम देखुचु। किंतु प्रभु आमको आम मंडली गण को तुम्हें से प्रकार परिस्थिति रे सम्मुखीन होगापी देल ना प्रभु। एणु आम तुमको धन्यवाद दउछु, कारण तुमरी प्रतिज्ञा अनुसार आम प्रति
मनुष्य जाति प्रति बा विशेष तुम मंडली प्रति जो मैंने तुम निकटतम अछंती से प्रति से अशेष करुणा एवं दया एवं अनुग्रह प्रदान करितिबा हेतु आमे तुमको धन्यवाद दौछु कारण तुम बिना प्रभु आम जीवन में किछि नुहे प्रभु। हाँ प्रभु तुम्हें ही प्रभु आम मानकर सर्वेसर्वा हट एणुकरी आम मान को सुरक्षा देइतिबा हेतु आमे तुमको धन्यवाद दौछु। ए प्रबल करा समय मध्य प्रभु कोरोना रु आमको रक्षा कल ए उत्तापरू बा गरम रु आमको रक्षा करिच आम परिवार को सुरक्षा देइच प्रतिदिन आम जीवन रे तुमरी से अनुग्रहर दिन समय मास दौच प्रभु एणु आमे तुमको धन्यवाद दौचु कारण तुमरी करुणा तुमरी दया आम निमंते अपार अटे प्रभु या आमे अनुभव करूअछु कारण तुम्हें ही प्रभु आम मानकु प्रभु प्रतिपालन करी प्रतिदिन जीवन रे तुम अनुग्रह दान गुड़ाक दौच आमे तुमको धन्यवाद दौचु। आज उपस्थित थिबा ए श्रवण करुतिबा निरीक्षण करुतिबा प्रत्येकंकु तुमर भक्त एवं तुमरी मंडली विश्वासी विश्वासिनी मानकु तुम चरण तले समर्पण करुअछि। आज उपासना द्वारा प्रभु ये माने तुमटारे गोटे सुनिश्चित ज्ञान प्राप्त हेब प्रभु दृढ़ विश्वास स्थापन करि पारिबे आ तुम सांगे अधिक अंतर संपर्क रखी पारिबे से प्रकार प्रभु आजिर उपासना दे वाक्य दे तुम्हें कथा कहतु तुम दास मान मध्यम प्रभु कारण तुमरी वाक्य आम पाई जीवन हटे तुमरी वाक्य आम पाई पथ हटे तुमरी वाक्य आम पाई सत्य हटे प्रभु या उपरे आम माने आज प्रभु श्रवण करने जाऊँ तुमरी से पवित्र आत्मा शक्ति रे आम मानू प्रत्येक तुमरी वाक्यर निगूढ़त्व विषय एवं तुमरी आशा एवं तुमरी आकांक्षा सबू प्रकाश करंतु बोली तुमटार आम प्रार्थना करुछु। मंगलमय प्रभु दयामय प्रभु ये सब विषय बा ये सब कार्यक्रम तुम चरण तले समर्पण करी प्रार्थना प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम रे मागुअछि आमीन। आसंतु ए समय आमने प्रभुंकर उपासना आड़ को आम प्रवेश करिबा जहाँकि आम मानकर प्रभुंकर प्रियदास जोगेन्द्र पाणिग्राही आज्ञा अच्छी आम मान मध्य तांके उपासना माध्यम आम मान को ये प्रभुंकर आराधना व उपासना आड़ को घेनी जीवे। समस्त को प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम रे नमस्कार। प्रिय मंडली वर्तमान देश रे कोरोना भाइरस रो आतंक खेली जाई अछि। लॉकडाउन परिस्थिति समय मध्य प्रभु ऑनलाइन माध्यम रे आमान को तांकर उपासना करबा निमंते सुजोग देइछन्ति। तेणु आसंतु आम माने आज ये पवित्र दिवस रे तांकर उपासना मध्य को जीवा प्रभु को उद्देश्य एक गीत गान करी आमे ताहांकर स्तुति करू करू तांकरी आराधना मध्य को आमे प्रवेश करिबा। आसंतु आमे एक गीत गान करिबा उपासना पुस्तक 82 नंबर गीत गान करी प्रभुंकर स्तुति करिबा। आसा मिलिमिशि आमे गाइबा जीशुंकर जय गीति आमे हस खुशी रे गढ़ी उठिबा मंडलीर महाशक्ति आशा मिलिमिशि आमे गाइबा जीशुंकर जय गीति आमे हस खुशी रे गढ़ी उठिबा मंडलीर महाशक्ति से महान सर्वशक्ति
ଶକ୍ତିମାନ କରିଯିବା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ 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 ଭଜିଯିବା ତାଙ୍କ ନାମ ଭଜିଯିବା ତାଙ୍କ ନାମ ଆଶା ମିଳିମିଶି ଆମେ ଗାଇବା ଯୀଶୁଙ୍କର ଜୟ ଗୀତି ଆମେ ହସ ଖୁସିରେ ଗଢ଼ି ଉଠିବା ମଣ୍ଡଳୀର ମହାଶକ୍ତି ଆକାଶ ପୃଥିବୀ ନିର୍ମାଣକାରୀ ଡାକୁଛନ୍ତି ତୁମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରି ପାପର ଅନ୍ଧାରେ ଥିବା ହେ ନର ନାରୀ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖରେ ତୁମେ ଯାଅରେ ଫେରି ଆକାଶ ପୃଥିବୀ ନିର୍ମାଣକାରୀ ଡାକୁଛନ୍ତି ତୁମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରି ପାପର ଅନ୍ଧାରେ ଥିବା ହେ ନର ନାରୀ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖରେ ତୁମେ ଯାଅରେ ଫେରି ହୋଇ ସାହସ ଧରିଣ ବିଶ୍ୱାସ ହୋଇ ସାହସ ଧରିଣ ବିଶ୍ୱାସ ସର୍ବେ କର ତାଙ୍କୁ ଜଣାଣ 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 ଭଜିଯିବା ତାଙ୍କ ନାମ ଭଜିଯିବା ତାଙ୍କ ନାମ ଆଶା ମିଳିମିଶି ଆମେ ଗାଇବା ଯୀଶୁଙ୍କର ଜୟ ଗୀତି ଆମେ ହସ ଖୁସିରେ ଗଢ଼ି ଉଠିବା ମଣ୍ଡଳୀର ମହାଶକ୍ତି ଆତ୍ମାରେ ପାଇଛୁ ଆମେ ଅନନ୍ତ ଶକ୍ତି ଜୀବନ ସାରା ଆମେ କରିବା ଭକ୍ତି ଅଗଣିତ ପାପକୁ କରିଲେ ମୁକ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଯିବା ଯୀଶୁଙ୍କ ଶାନ୍ତି ଆତ୍ମାରେ ପାଇଛୁ ଆମେ ଅନନ୍ତ ଶକ୍ତି ଜୀବନ ସାରା ଆମେ କରିବା ଭକ୍ତି ଅଗଣିତ ପାପକୁ କରିଲେ ମୁକ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଯିବା ଯୀଶୁଙ୍କ ଶାନ୍ତି ଯୀଶୁ ଆମର ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଯୀଶୁ ଆମର ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଚାଲ ଯିବା ତାଙ୍କ ଚରଣୀ 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 ଭଜିଯିବା ତାଙ୍କ ନାମ ଭଜିଯିବା ତାଙ୍କ ନାମ ଆଶା ମିଳିମିଶି ଆମେ ଗାଇବା ଯୀଶୁଙ୍କର ଜୟ ଗୀତି ଆମେ ହସ ଖୁସିରେ ଗଢ଼ି ଉଠିବା ମଣ୍ଡଳୀର ମହାଶକ୍ତି ପାଇଛୁ ସୁଯୋଗ ବିଶ୍ୱାସେ ମିଳନ ଉଛୁଳି ଉଠୁଛି ଆନନ୍ଦରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୁଃଖ ତାଡ଼ନାକୁ କରିବା ବହନ ମୁକୁଳି ଯାଏଛୁ ପାପର ବନ୍ଧନ ପାଇଛୁ ସୁଯୋଗ ବିଶ୍ୱାସୀ ମିଳନ ଉଛୁଳି ଉଠୁଛି ଆନନ୍ଦରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୁଃଖ ତାଡ଼ନାକୁ କରିବା ବହନ ମୁକୁଳି ଯାଏଛୁ ପାପର ବନ୍ଧନ ସ୍ୱର୍ଗର ଆନନ୍ଦ ଏତେ ଯେ ସୁଗନ୍ଧ ସ୍ୱର୍ଗର ଆନନ୍ଦ ଏତେ ଯେ ସୁଗନ୍ଧ କରିଯିବା ତାଙ୍କୁ ଶରଣ 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 ଭଜିଯିବା ତାଙ୍କ ନାମ
ଧରିବା ତାଙ୍କ ନାମ। ଆସ ମିଳିମିଶି ଆମେ ଗାଇବା ଯୀଶୁଙ୍କର ଜୟ ଗୀତି। ଆମେ ହସ ଖୁସିରେ ଗଢ଼ି ଉଠିବା ମଣ୍ଡଳୀର ମହାଶକ୍ତି। ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆସନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ତୁତି ଆରାଧନା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯିବା। ଯେହେତୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କରି ସ୍ତୁତି ଆରାଧନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛନ୍ତି। ସେ ଆରାଧନା ପ୍ରାପ୍ତର ଯୋଗ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଆମେ ତାହାଙ୍କର ସ୍ତୁତି କରିବା, ପ୍ରଶଂସା କରିବା, ଗୌରବ କରିବା। ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଟି ନାମ, ପ୍ରତିଟି ଗୁଣକୁ ଆମେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ତାହାଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରିବା, ପ୍ରଶଂସା କରିବା। ଆସନ୍ତୁ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ତୁତି କରିଯିବା। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର, ଆମେ ତୁମରି ସ୍ତୁତି, ପ୍ରଶଂସା, ସମ୍ଭ୍ରମ, ଗୌରବ କରୁଛୁ ପିତା। ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଯେ ଆକାଶ ପୃଥିବୀ ନିର୍ମାଣକାରୀ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମେଶ୍ୱର, ଆମେ ତୁମରି ମହିମା କରୁଛୁ, ତୁମରି ସ୍ତୁତି କରୁଛୁ, ତୁମରି ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ ପିତା। हे प्रभु, तुम विश्व ब्रह्मांड को सृष्टि करिथिबा परमेश्वर, आमे तुमको गौरव करुछु, संभ्रम करुछु। हे प्रभु, स्वर्ग जहार सिंहासन, पृथ्वी जहार पादपीठ, से परमेश्वर तुमे, आमे तुमको गौरव करुछु, महिमा करुछु, स्तुति करुछु पिता। मंगलमय प्रभु, सर्वशक्तिमान पिता, सर्वसृष्टिकर्ता, सर्वव्यापी, सर्वदर्शी, सर्वज्ञानी परमेश्वर, आमे तुमरी महिमा करुछु, स्तुति करुछु, प्रशंसा करुछु पिता परमेश्वर। प्रभु, तुमे राजा मानकर राजा, देव मानकर देव, प्रभु मानकर प्रभु अट। प्रभु, आमे तुमको गौरव करुछु, संभ्रम करुछु। हे मंगलमय प्रभु, अनुग्रहकारी, पाप क्षमाकारी, मुक्तिदाता, त्राणकर्ता, उद्धारकारी, मृत्युंजयी, संजीवी परमेश्वर, प्रभु, आमे तुमको गौरव करुछु, महिमा करुछु, स्तुति करुछु पिता। प्रभु, तुमे आरोग्यकारी, मुक्तिदाता, त्राणकर्ता, उद्धारकारी परमेश्वर। हाँ प्रभु, तुमे जोगाइबा परमेश्वर, आमे तुमको गौरव करुछु। सुरक्षाकारी परमेश्वर, आमे तुमको महिमा करुछु। प्रभु प्रभु, आमे तुम नाम रे आनंद ध्वनि करुछु पिता। आमे तुमको गौरव करुछु, स्तुति करुछु। सकल देश प्रभुଙ୍କ उद्देश्ୟରେ आनंद ध्वनि कर। हे सकल देश प्रभुଙ୍କ उद्देश्ୟରେ आनंद ध्वनि कर। आसक्त चित्ते सेवा कर सर्वे आनंद उल्लासे गान करू करू सीता मोरे प्रवेश कर। ए सकल देश प्रभुଙ୍କ उद्देश्ୟରେ आनंद ध्वनि कर। धन्यवाद सह प्रवेश द्वार रे तब गान कर तांक प्रांगण रे। धन्यवाद सह प्रवेश द्वार रे तब गान कर तांक प्रांगण रे। धन्यवाद सह प्रवेश द्वार रे तब गान कर तांक प्रांगण रे। तांक स्तुति कर, तांक स्तुति कर, धन्यवाद अर्पण कर। से आम ईश्वर, आमे ताहांकर मेष, आमे तांक कोलर। ए सकल देश
ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦ ଧ୍ୱନି କର। ଏ ସକଳ ଦେଶ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦ ଧ୍ୱନି କର। ଆସନ୍ତୁ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁ କରୁ ତାଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା। ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ, ପୁରାତନ ନିୟମରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବାକୁ ହେଲେ ହୋମାର୍ଥକ ବଳି, ଧନ୍ୟବାଦାର୍ଥକ ବଳି, ମଙ୍ଗଳାର୍ଥକ ବଳି, ପାପାର୍ଥକ ବଳି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବଳି ନେଇ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର କହନ୍ତି ବଳିଦାନକୁ ଆମେ ଘୃଣା କରୁ, ପ୍ରାଣୀର ବଳିଦାନ, ପ୍ରାଣୀର ରକ୍ତ ମାଂସକୁ ଆମେ ଘୃଣା କରୁ। ତୁମ୍ଭେ ଆମମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ବଳିଦାନ ଦେବ? ପରମେଶ୍ୱର କହନ୍ତି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ମୁଖରୁ ନିଃସୃତ ଓଷ୍ଠାଧାରର ସ୍ୱୀକାର କରି ପ୍ରଶଂସା ବଳି ଆମେ ଚାହୁଁ, ଧନ୍ୟବାଦାର୍ଥକ ବଳି ଆମେ ଚାହୁଁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ପ୍ରଶଂସା ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଅଛୁ। ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦର ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା। ଆମେ ତାହାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା, କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ସଦାସର୍ବଦା ମଙ୍ଗଳଦାନ ଦିଅନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳଦାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ସ୍ମରଣ କରି ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ, ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ, ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର। ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ସମସ୍ତ ମଙ୍ଗଳଦାନକୁ ଆମେ ସ୍ମରଣ କରି ତୁମରି ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ। ହଁ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମରି ଆଶୀର୍ବାଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ସ୍ମରଣ କରି ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ତୁମେ ମଙ୍ଗଳଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଛ। ହଁ ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛ, ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗତ ଦିନମାନଙ୍କର ବିପଦ ଆପଦରୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା କରିଛ। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଏ ପବିତ୍ର ଦିବସ ଦେଲ, ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ। ତୁମରି ଉପାସନା ଆରାଧନା କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲ, ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର। ପ୍ରଭୁ ଏହି ଅନ୍ଧକାର ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମୟରେ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କଲ। ମୃତ୍ୟୁର ପଥର ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ତୁମ୍ଭେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜୀବନର ପଥ ଦେଖାଇଲ। ପ୍ରଭୁ ଆମେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ, ଆମେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ ପିତା, ଆମେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ, ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଘେନ ପ୍ରଭୁ ଆମ ହୃଦୟର, ତୁତି ପ୍ରଶଂସା ହେଉ ହେ ପିତା ତୁମର। ଧନ୍ୟବାଦ ଘେନ ପ୍ରଭୁ ଆମ ହୃଦୟର, ତୁତି ପ୍ରଶଂସା ହେଉ ହେ ପିତା ତୁମର। ଦୀନହୀନ ପ୍ରତି ସଦା ଦୟା ତୁମର, ଦୀନହୀନ ପ୍ରତି ସଦା ଦୟା ତୁମର, ଦୀନହୀନ ପ୍ରତି ସଦା ଦୟା ତୁମର, ଦୀନହୀନ ପ୍ରତି ସଦା ଦୟା ତୁମର। ଧନ୍ୟବାଦ ଘେନ ପ୍ରଭୁ ଆମ ହୃଦୟର, ତୁତି ପ୍ରଶଂସା ହେଉ ଏ ପ୍ରଭୁ ତୁମର। ବିନାଶ ପଥରେ ଚାଲୁଥିଲୁ ଆମେ, ଜୀବନର ମାର୍ଗ ଦେଖାଇଲ ତୁମେ। ଓ ଯଜ୍ଞର ପ୍ରତି
ପ୍ରକାଶିଲ ପ୍ରେମ ନାହିଁ ଆମ ପାଖେ କିଛି ପ୍ରତିଦାନ। ଧନ୍ୟବାଦ କରୁ ଭଗ୍ନ ହୃଦୟରୁ, ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ହେଉ ସଦା ନାମ ତୁମର। ଧନ୍ୟବାଦ ଘେନ ପ୍ରଭୁ ଆମ ହୃଦୟର। ତୁତି ପ୍ରଶଂସା ହେଉ ହେ ପିତା ତୁମର। ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ତୁତି ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ, ତାହାଙ୍କର ମହାନତାକୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛୁ, ତାହାଙ୍କର ଅସୀମ କରୁଣାକୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ। ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ତାଙ୍କର ସେହି ମହାନ ଅନୁଗ୍ରହ, ସେହି ଅସୀମ କରୁଣାକୁ ଆମେ ଜାଣିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ କେଡ଼େ ମହାନ, କେଡ଼େ ଦୟାଳୁ, କେତେ ଦୟାବନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅବାଟରେ ଯାଉଅଛୁ। ସେ ଏତେ ମହାନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ ଅକିଞ୍ଚନ ପାପୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ ଦୟା ବହନ୍ତି, ସେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାହାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ। ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ତାହାଙ୍କ ମଙ୍ଗଳଦାନରୁ ଆମେ ଉଣା ପଡ଼ିଅଛୁ, ତାହାଙ୍କଠାରୁ ଆମେ ଦୂରେଇ ଯାଇଅଛୁ। ହଁ ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, କାରଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ କୁହେ, ତୁମମାନଙ୍କର ଅପରାଧ ସବୁ ତୁମକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ନେଇଅଛି। ତୁମମାନଙ୍କର ପାପ ସକାଶେ ତୁମେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମଙ୍ଗଳଦାନରୁ ଉଣା ପଡ଼ିଅଛ। ଏହା ସତ୍ୟ ଅଟେ ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ। ଯେହେତୁ ପାପମୟ ଜଗତରେ ଆମେ ରହୁଅଛୁ, ସହଜରେ ଆସୁଥିବା ପାପରେ ଆମେ ପତିତ ହେଉଛୁ। ଆମମାନଙ୍କର କଥା, କ୍ରିୟା, ଦୃଷ୍ଟି, ଆଲୋଚନା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ ଦୁଃଖ ଦେଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର କହନ୍ତି, ଯଦି ଯେଉଁମାନେ ଅନୁତପ୍ତ ଭଗ୍ନ ହୃଦୟର ସହିତ ଆମ ନିକଟରେ ନିଜ ନିଜର ପାପ ଦୋଷ ସବୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ଛାଡ଼ିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କ୍ଷମା ଦେବା ପାଇଁ ନ୍ୟାୟବାନ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟୁ। ହଁ ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଏହି ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ଅପରାଧ ଗୁଡ଼ିକ ନିମନ୍ତେ ଅନୁତାପ କରିବା, ଆମମାନଙ୍କର ଅନ୍ତଃକରଣକୁ ଭାଙ୍ଗିବା, ଭଗ୍ନ ହୃଦୟର ସହିତ ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ସବୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା। ଆମର ଅନ୍ତଃକରଣ ଭଗ୍ନ ହୁଏ ସେହି କାଲବରୀ କୃଷ୍ଣ ନିକଟରେ। ସେ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ର ହେଲେ ବି, ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପରମେଶ୍ୱର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଜଗତ ମଧ୍ୟକୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଲେ। ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ସେ ବହନ କଲେ, ଦୁଃଖ ଯାତନା ସହିଲେ, ନିନ୍ଦା ସହିଲେ, କାଲବରୀ କ୍ରୁଶକୁ ଆବରି ନେଲେ। ତାହା ଥିଲା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେମ। ଆସନ୍ତୁ ସେହି ପ୍ରେମକୁ ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରିବା। ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଏହି ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ହଜିଥିବା ସମୟରେ ତୁମେ ମୋତେ ଖୋଜିଲ। ଏହି ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ପାପରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିବା ସମୟରେ ତୁମେ ମୋ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କଲ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସେହି କ୍ରୁଶକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରି ଆମର ହୃଦୟକୁ ଭାଙ୍ଗିବା, କ୍ରନ୍ଦନ ସହିତ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଭୋଗକୁ ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରିବା। ମୋ ପାଇଁ ତାହା ତୁମେ ଭୋଗିଲ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି କହିବା। ସୃଷ୍ଟି ପାଇ ମନେ କିମ୍ପା ସରାଗ ଯେ
ভরিল তুমে কিপা নীরবরে ক্রুশ বহি গল ক্রুশ ঝরা বাণী তুম কেতে যে মধুর কেতে যে মধুর অনুতাপ নিরনে কান্দে মো অন্তর ভালে মুহি দেল কিম্পা মোলাগিরু ধীর অনুতাপ রুদনে নিরনে পাপ পথে হজিথিলি তুমে কৃপা খোঁজিল মো জীবনে মুক্তি লাগি ব্যথা সহি গল পতিত মু যায় ছুঁই তুমরি পয়র তুমরি পয়র অনুতাপ নিরনে কান্দে মন্তর ভালে মুহি দেল কিম্পা মোলাগিরু ধীর অনুতাপ নিরনে নিরনে দয়াময় প্রভু অনুগ্রহকারী পিতা प्रभु आम्भे पापी अटु आम्भमानक प्रति तुमे दया कर एई समय तुमरी से कालवरी क्रूसर से रक्तर छिटा आममानक वर्षाई प्रभु आममानकर पाप तुमे धौत कर मंगलमय प्रभु आमको तुमे सूची कर पवित्र कर पिता परमेश्वर एवं तुमरी आराधना उपासनार योग्य कर बोली प्रार्थना करुछु दयामय मंगलमय प्रभु परमेश्वर आम्भे माने आममानकर समस्त अपराध पाप तुमरी चरण तले स्वीकार करुछु प्रभु आममानक तुमे संपूर्ण रूपे क्षमा कर प्रार्थना आममानक त्राणकर्ता उद्धारकारी मृत्युंजय प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ मधुर नाम रे मागुअछु पिता आमेन। आसन्तु एई समय आमे परमेश्वरंकर वाक्य पाठ करिबा बाइबेल शास्त्रांश नहीं आसुछन्ति आममानक मध्यरे भाई जामिन मार्टी। आसन्तु आमे माने बाइबल पाठ पढ़ी शुणिबा जहाँ निया जाय अछि दानिएल पुस्तक 9 3 पदरु 19 पद पर्यंत दानिएल पुस्तक 9 3 पदरु 19 पद पर्यंत एणु मु उपवास छट परिधान और भस्म लेपन करी प्रार्थना और विनती द्वारा प्रभु परमेश्वरंकर अन्वेषण करबा पई ताहांक प्रति दृष्टि कली पुणी मु सदा प्रभु मोर परमेश्वरंक निकट रे प्रार्थना कली और पाप स्वीकार करी कहली हे प्रभु तुम्हें महान और भयानक परमेश्वर जे माने तुम्भक प्रेम करती और तुम्भर आज्ञा पालन करती तुम्हें से मानक प्रति नियम और दया रक्षा करिथाओ आम्भे माने पाप और कुटिराचरण करिअछु और दुष्कर्म करी विद्रोही होइअछु आउ तुम्भर विधि और शासन पथ त्याग करिअछु पुणी
ତୁମ୍ଭର ଯେଉଁ ଦାସ ଭବିଷ୍ୟତ ଭକ୍ତାଗଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ରାଜଗଣକୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅଧିପତି ଗଣକୁ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପିତୃପୁରୁଷ ଗଣକୁ ଓ ଦେଶସ୍ଥ ଲୋକ ସମୂହକୁ ତୁମ୍ଭ ନାମରେ କଥା କହିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମ୍ଭେମାନେ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରିନାହୁଁ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଧାର୍ମିକତା ତୁମ୍ଭର ଅଟେ, ମାତ୍ର ଆଜିକାର ନ୍ୟାୟ ମୁଖର ବିବର୍ଣ୍ଣତା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର। ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୃତ ସତ୍ୟ ଲଙ୍ଘନ ସକାଶୁ ଜିହୁଦାର ଲୋକ ଓ ଜେରୁସାଲେମ ନିବାସୀଗଣ ଓ ତୁମ୍ଭ ଦ୍ୱାରା ତାଡ଼ିତ ସକଳ ଦେଶସ୍ଥ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଓ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଖର ବିବର୍ଣ୍ଣତା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ରାଜଗଣର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅଧିପତିଗଣର ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପିତୃପୁରୁଷ ଗଣର ଅଟେ, କାରଣ ଆମ୍ଭେମାନେ ତୁମ୍ଭ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କରିଅଛୁ। ବିବିଧ ଦୟା ଓ କ୍ଷମା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଟେ, କାରଣ ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଦ୍ରୋହାଚରଣ କରିଅଛୁ ଓ ସେ ଆପଣା ଭବିଷ୍ୟତ ଭକ୍ତଗଣ ଦ୍ୱାରା ଆପଣାର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସକଳ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିଲେ ତଦନୁସାରେ ଆଚରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମ୍ଭେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରବରେ ମନୋଯୋଗ କରିନାହୁଁ। ହେ ସମୁଦାୟ ଇସ୍ରାଏଲ, ତୁମ୍ଭର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲଙ୍ଘନ କରିଅଛୁ। ତୁମ୍ଭର ରବରେ ଯେପରି ସେମାନେ ମନୋଯୋଗ ନ କରିବେ, ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବିପଦଗାମୀ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ଅଭିଶାପ ଓ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବକ ମୋଶେଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଲିଖିତ ଶପଥ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପରେ ଢଳାଯାଇଅଛି, କାରଣ ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କରିଅଛୁ। ପୁଣି ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପରେ ମହାମଙ୍ଗଳ ଘଟାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଓ ଯେଉଁ ବିଚାରକର୍ତ୍ତାଗଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ବିଚାର କଲେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାହା କରିଥିଲେ ଆପଣାର ସେହି ବାକ୍ୟ ସେ ସଫଳ କରିଅଛନ୍ତି। କାରଣ ଜେରୁସାଲେମ ପ୍ରତି ଯାହା କରାଯାଇଅଛି ସମୁଦାୟ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ତଳେ ସେପରି କରାଯାଇ ନାହିଁ। ମୋଶେଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲିଖନାନୁସାରେ ଏହିସବୁ ମଙ୍ଗଳ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଘଟିଅଛି। ତଥାପି ଆମ୍ଭେମାନେ ଆପଣା ଅଧର୍ମରୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ଓ ତୁମ୍ଭର ସତ୍ୟତା ବୁଝିବା ପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ବିନତି କରିନାହୁଁ। ଏ ନିମନ୍ତେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅମଙ୍ଗଳାତେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାହା ଘଟାଇ ଅଛନ୍ତି। କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର ଯାହା ଯାହା କରନ୍ତି ଆପଣାର ସେହି ସକଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ଧାର୍ମିକ ଅଟନ୍ତି, ମାତ୍ର ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କ ରବରେ ମନୋଯୋଗ କରିନାହୁଁ। ଏଣୁ ଏବେ ହେ ପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମ୍ଭେ ବଳବାନ ହସ୍ତ ଦ୍ୱାରା ମିଶ୍ର ଦେଶରୁ ଆପଣା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରି ଆଣି ଆଜିକାର ନ୍ୟାୟ କୀର୍ତ୍ତି ଲାଭ କରିଅଛ। ଆମ୍ଭେମାନେ ପାପ କରିଅଛୁ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଅଛୁ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ବିନୟ କରେ ତୁମ୍ଭର ସମସ୍ତ ଧାର୍ମିକତାନୁସାରେ ତୁମ୍ଭର ନଗର ଜେରୁସାଲେମ ତୁମ୍ଭର ପବିତ୍ର ପର୍ବତ ପ୍ରତି ତୁମ୍ଭର କ୍ରୋଧ ଓ କୋପ ନିବୃତ୍ତ ହେଉ। କାରଣ ଆମ୍ଭେମାନେ ପାପ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପିତୃପୁରୁଷଗଣର ଅଧର୍ମ ସକାଶୁ ଜେରୁସାଲେମ ଓ ତୁମ୍ଭର ଲୋକମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଚତୁର୍ଦିଗସ୍ଥ ଲୋକଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦାର ପାତ୍ର ହୋଇଅଛନ୍ତି। ଏହେତୁ ହେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର, ଏବେ ତୁମ୍ଭ ଦାସର ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ବିନତିରେ କର୍ଣ୍ଣପାତ କର ଓ ତୁମ୍ଭର ଏହି ଯେଉଁ ଧର୍ମଧାମ ଧ୍ୱଂସିତ ହୋଇଅଛି ତହିଁ ପ୍ରତି
ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସକାଶେ ଆପଣା ମୁଖ ପ୍ରସନ୍ନ କର। ହେ ମୋର ପରମେଶ୍ୱର, କର୍ଣ୍ଣ ଡେରି ଶୁଣ, ଆପଣା ଚକ୍ଷୁ ମେଳି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚିନ୍ନତା ପ୍ରତି ଓ ତୁମ ନାମରେ ଖ୍ୟାତ ଏହି ନଗର ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିପାତ କର। କାରଣ ଆମ୍ଭେମାନେ ନିଜ ଧାର୍ମିକତା ସକାଶୁ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭର ମହାଦୟା ସକାଶୁ ତୁମ୍ଭ ଛାମୁରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ନିବେଦନ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଅଛୁ। ହେ ପ୍ରଭୁ ଶୁଣ, ହେ ପ୍ରଭୁ କ୍ଷମା କର, ହେ ପ୍ରଭୁ ମନୋଯୋଗ କରି କର୍ମ କର, ବିଳମ୍ବ ନ କର। ହେ ମୋହର ପରମେଶ୍ୱର, ନିଜ ସକାଶେ କର୍ମ କର, କାରଣ ତୁମ୍ଭର ନଗର ଓ ତୁମ୍ଭର ଲୋକମାନେ ତୁମ୍ଭ ନାମରେ ଜ୍ଞାତ ଅଟନ୍ତି। ଏହି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ଜାମିନ ଭାଇ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିଥିବା ହେତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ଆମେ ଶାସ୍ତ୍ର ଉପଦେଶ ଶୁଣିବା, ବାକ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ କଢ଼ାଇ ନେବେ ଆଗକୁ। ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି, ରସନ କୁମାର ଖିଲ, ସେ ଆଗକୁ ଆସିବେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆଗକୁ କଢ଼ାଇ ନେବେ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପିତ ହେବା ଆଉ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ହେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ନିତ୍ୟ ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମରି ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ। ତୁମ ଅନୁଗ୍ରହରେ ଆଜି ଏହି ନୂତନ ସପ୍ତାହର ପବିତ୍ର ବିଶ୍ରାମବାର ଦେଖାଇଲ। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ତୁମରି ପାଦ ତଳେ ବସି ତୁମରି ଆରାଧନା ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କଲ, ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ। ପ୍ରଭୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମର ବାକ୍ୟ ଦେଇ ତୁମେ ଆମ ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିବା ତୁମ ସନ୍ତାନଗଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କର। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାର ପରିଚାଳନା ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ସମସ୍ତଙ୍କର ହୃଦୟର ଚକ୍ଷୁ ତୁମେ ଖୋଲିଦିଅ ପ୍ରଭୁ, ଯେମିତିକି ଆମେ ତୁମରି ସ୍ୱର ଶୁଣିପାରିବୁ। ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ବାକ୍ୟର ଗଭୀର ଶିକ୍ଷା ବୁଝିପାରିବୁ, ମନେ ରଖି ତା ଅନୁସାରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆମ ସହିତ କଥା ହୁଅ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ସହିତ କଥା ହୁଅ, ପ୍ରଭୁ କଥା ହୁଅ। ପ୍ରଭୁ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହେବା ପାଇଁ ଦିଅ ନାହିଁ, ତୁମର ଉପସ୍ଥିତି ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ମିଳିମିଶି ତୁମର ବାକ୍ୟ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ପ୍ରଭୁ ଦୟା କର। ଶିକ୍ଷା ଦାନରେ, ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣରେ ତୁମର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହୁ ବୋଲି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତି ଦୟା କର, ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣି ଉତ୍ତର ଦେଇଛ, ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇ ପ୍ରାର୍ଥନାଟି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛୁ, ଆମିନ୍। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ନମସ୍କାର ଜଣାଏ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଏ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ଆଜି ଏହି ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେଇଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ନିମନ୍ତେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଏ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ପ୍ରଭୁ ଏହି ମହାମାରୀ କରୋନାର ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ପରମେଶ୍ୱର ହେଇ, ଇମାନୁଏଲ ପରମେଶ୍ୱର ହେଇ, ଆମମାନଙ୍କର ଉତ୍ତମ ମେଷପାଳକ ହେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ କଢ଼େଇ ନେଉଥିବାରୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଧ୍ୟାନ କରିବା। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଥିଲୁ, ସାନ୍ତ୍ୱନା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ କହେ, ଯେଉଁମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଛାୟା ତଳେ ବସତି ସ୍ଥାପନ କରିବେ, ପରମେଶ୍ୱର ତାହାକୁ ମହାମାରୀରୁ ଉଦ୍ଧାର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଛାୟା ତଳେ ବସତି ସ୍ଥାପନ କରିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ମହାମାରୀରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣା ଦୂତ ପଠାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। କାରଣ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର। କାରଣ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ପାଳନକର୍ତ୍ତା। ସେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତିପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ସମ୍ଭାଳୁଛନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ଶାସନକର୍ତ୍ତା। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶାସନ କରୁଅଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଉଚିତ ପଥରେ କଢ଼େଇ ନେଉଛନ୍ତି। ସେ ଆମମାନଙ୍କର କ୍ଷମାକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର। ସେ ଆମମାନଙ୍କର ପାପକୁ ମଧ୍ୟ ସେ କ୍ଷମା କରନ୍ତି, କାରଣ ସେ କ୍ଷମାକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର। କାରଣ ଆମେମାନେ ହେଉଛୁ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ସେ ଆମମାନଙ୍କର ପାପକୁ ସେ କ୍ଷମା କରନ୍ତି। ଆଉ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା। ସେ ଆମମାନଙ୍କର ମୁକ୍ତିଦାତା। ସେ ଆମମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ପରମେଶ୍ୱର। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ଦେବା ପରମେଶ୍ୱର, ପରିତ୍ରାଣ ଦେବା ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟୀ। ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରି ଉଠିଥିବା ପରମେଶ୍ୱର। ଆଉ କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ। ସେ ଆମମାନଙ୍କର ବିଚାରକ ଅଟନ୍ତି। ସେ ମୃତ୍ୟୁ ଓ ଜୀବିତ ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଚାର କରିବା ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ସେ ପୁନର୍ବାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ କରିବା ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ
ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଅଧିକାର ଅଛି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ କ୍ଷମତା ଅଛି। ସେ ହିଁ ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର, ସେ ହିଁ ଜୀବିତ ଏକମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ଛତ୍ର ଛାୟା ତଳେ ବସତି ସ୍ଥାପନ କରିବେ, ସଦାପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣା ଦୂତ ପଠାଇ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ମହାମାରୀରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ଏହା ମାନେ ଶୁଣିଥିଲୁ, ଶିକ୍ଷା କରିଥିଲୁ। ଆଉ ଏ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଆମେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ପ୍ରାପ୍ତ, ଭରସା ପ୍ରାପ୍ତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ କୁହେ, ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଲେବୀୟ ପୁସ୍ତକ 26 ତା 6 ପଦ, ଲେବୀୟ ପୁସ୍ତକ 26 ତାର 6 ପଦ ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। ଆଉ ଆମ୍ଭେ ଦେଶରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବା, ତହିଁରେ ତୁମେମାନେ ଶୟନ କଲେ କେହି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭୟ ଦେଖାଇବେ ନାହିଁ। ପୁଣି ଆମେ ହିଂସ୍ରକ ଜନ୍ତୁମାନଙ୍କୁ ଦେଶରୁ ନିରସ୍ତ କରିବା ଓ ତୁମମାନଙ୍କ ଦେଶରେ ଖଡ଼ଗ ଭ୍ରମଣ କରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମ ଦେଶରେ ଶାନ୍ତି ପଠାଇବି, ମୁଁ ତୁମ ଦେଶରେ ଶାନ୍ତି ପଠାଇବି, ମୁଁ ତୁମର ମନର ଅଶାନ୍ତିକୁ ଦୂର କରିବି, ଭୟକୁ ଦୂର କରିବି। ଫଳରେ ତୁମମାନେ ସମସ୍ତେ ନିର୍ଭୟରେ ଶୟନ କରିବ। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କର ଦେଶରେ ଶାନ୍ତି ପଠାଇବି। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ଦେଶରେ ଏ ମହାମାରୀ କରୋନା ଯୋଗୁଁ ଅଶାନ୍ତିର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଭୟର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମର ଦେଶରେ ଶାନ୍ତି ପଠାଇବି, ତୁମର ମନର ଅଶାନ୍ତି ଦୂର କରିବି, ଭୟ ଦୂର କରିବି, ଯାହାଫଳରେ କି ତୁମମାନେ ନିର୍ଭୟରେ ଶୟନ କରିପାରିବ। ଆଉ କହୁଛନ୍ତି, ହିଂସ୍ରକ ଜନ୍ତୁମାନଙ୍କୁ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରିବି। ଯେଉଁ ହିଂସ୍ରକ ଜନ୍ତୁମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କ୍ଷତି କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଭୟରେ ତୁମମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଥିଲ, ଅଶାନ୍ତି ଥିଲ, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଶରୁ ବାହାର କରିଦେବି, ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରିବି। ଆଉ ସେହି ହିଂସ୍ରକ ଜନ୍ତୁମାନଙ୍କର କବଳରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ରକ୍ଷାପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ତୁମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲ, ଖଡ଼ଗ, ତାହା ଆଉ ଭ୍ରମଣ କରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ତାହା ଖଡ଼ଗ ଆଉ ବ୍ୟବହାର କରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଶରୁ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରିବି, ବାହାର କରିଦେବି। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ମୋର ପ୍ରିୟ ସନ୍ତାନଗଣ, ତୁମର ଦେଶରେ ଆଜି ଯେଉଁ ମହାମାରୀ ଅଛି, ତୁମେ ଭୟଭୀତ ଅଛ, ତୁମ ମନରେ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ, ଅଶାନ୍ତି ଅଛି। ଆଜି ମୁଁ ତୁମର ଦେଶରେ ଶାନ୍ତି ପଠାଇବି। ସେହି ମହାମାରୀ ରୂପକ କରୋନାକୁ ମୁଁ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରିବି। ଆଉ ତୁମେମାନେ ଭୟଭୀତ ହେବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ତୁମମାନେ ଶାନ୍ତିରେ ଶୟନ କରିବ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ଭରସା ପ୍ରଦାନ କରୁଅଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ସଦାପ୍ରଭୁ ହିଁ ଦେଶର, ସାରା ଜଗତର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବଦଳାଇ ପାରିବେ, ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ, କାରଣ ସେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ସେ ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ହସ୍ତରେ ଆମର ଦେଶକୁ, ସାରା ଜଗତକୁ ସମର୍ପଣ କରି ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। କାରଣ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ଦେଶରେ ଶାନ୍ତି ପଠାଇବା ପରମେଶ୍ୱର, ସେ ଆମମାନଙ୍କର ମନର ଅଶାନ୍ତିକୁ ଦୂର କରିବା ପରମେଶ୍ୱର, ସେ ଆମମାନଙ୍କର ଦେଶରେ ଥିବା ମହାମାରୀ କରୋନାକୁ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରିବା ପରମେଶ୍ୱର। ସେଥିପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ଦେଶକୁ, ଆମମାନଙ୍କର ମାନବ ଜାତି, ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ହେ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଆମର ଦେଶରେ ଶାନ୍ତି ପଠାଅ, ଯେମିତିକି ଆମେ ଶାନ୍ତିରେ ଶୟନ କରିପାରିବୁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆଜି କାହିଁକି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ 213ଟି ଦେଶରେ ଏହି ମହାମାରୀ କରୋନା ବ୍ୟାପିଛି, ଏହାର କାରଣ କ'ଣ? ଆଜି ସାରା ଦୁନିଆରେ, ସାରା ଜଗତରେ 213ଟି ଦେଶରେ କାହିଁକି କରୋନା ବ୍ୟାପିଛି, ଏହାର କାରଣ କ'ଣ? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ କହେ, ଗଣନା ପୁସ୍ତକ 16 ପର୍ବ ତାର 46 ପଦ ଯଦି ଆମେ ପଢ଼ିବା, ଗଣନା ପୁସ୍ତକ 16 ପର୍ବ 46 ପଦର ଶେଷ ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ କ୍ରୋଧ ନିର୍ଗତ ହୋଇଅଛି, ମହାମାରୀ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ କହୁଛି, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର କ୍ରୋଧ ନିର୍ଗତ ହେଲାଣି, ମହାମାରୀ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। କହିବାକୁ ଗଲେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର କ୍ରୋଧରୁ ହିଁ ମହାମାରୀ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର କ୍ରୋଧ ନିର୍ଗତ ହେଲେ ହିଁ ମହାମାରୀ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆଜି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର କ୍ରୋଧ ନିର୍ଗତ ହୋଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ସାରା ଦୁନିଆରେ 213ଟି ଦେଶରେ ମହାମାରୀ ହୋଇଅଛି। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର କ୍ରୋଧରୁ ମହାମାରୀ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆଜି ଆମମାନେ କ'ଣ କଲୁ? ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର କ୍ରୋଧ ନିର୍ଗତ ହୋଇଛି। ସାରା ଦୁନିଆରେ ମହାମାରୀର ପ୍ରକୋପ ଚାଲିଛି। ସାରା ଦୁନିଆରେ ଲୋକମାନେ ମହାମାରୀ ନିମନ୍ତେ ଅଶାନ୍ତିକର ପରିବେଶରେ, ଭୟର ପରିବେଶରେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି।
ଯଦି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର କ୍ରୋଧ ବର୍ତ୍ତିବ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର କ୍ରୋଧ ନିର୍ଗତ ହେବ, ତାହେଲେ ଦେଶ ଉପରେ, ମାନବ ଜାତି ଉପରେ, ସାରା ଜଗତରେ ମହାମାରୀ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ବିପଦ ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆମମାନେ ନିଜକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା, ଆଜି ଆମ କ'ଣ ପାଇଁ ଏ ଜଗତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କ୍ରୋଧ ବର୍ତ୍ତିଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ମହାମାରୀ, କ'ଣ ପାଇଁ ମହାମାରୀ, କେଉଁ କେଉଁ କାରଣରୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର କ୍ରୋଧ ନିର୍ଗତ ହୁଏ, କେଉଁ କାରଣରୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର କ୍ରୋଧ ନିର୍ଗତ ହୁଏ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଅନେକ କାରଣ ଅଛି, ବାଇବଲ ଯଦି ଦେଖିବା ଅନେକ କାରଣ ଅଛି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ କ୍ରୋଧ ନିର୍ଗତ ହେବା ନିମନ୍ତେ। ପ୍ରଥମ କାରଣ, ଅନେକ କାରଣ ମଧ୍ୟରୁ ଆମେ କେତେଟା କାରଣ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମ କାରଣ, ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ହେଲେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କ୍ରୋଧ ନିର୍ଗତ ହୁଏ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ କହେ, ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଅନ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ହେଲେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କ୍ରୋଧ ନିର୍ଗତ ହୁଏ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବାଇବଲରେ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 32 ଅଧ୍ୟାୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ଯେଉଁଠାରେ କି ସିନିୟ ପାହାଡ଼ ନିକଟରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କ୍ରୋଧ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥିଲା। ସିନାଇ ପାହାଡ଼ ନିକଟରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କ୍ରୋଧ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥିଲା। ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ମୂଷା ସିନାଇ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଗଲେ 10 ଆଜ୍ଞା ଆଣିବା ନିମନ୍ତେ, ଆଉ ସେଠାରେ ଯେ 40 ଦିନ ରହିଗଲେ, ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ମୂଷା ଉପରକୁ ଗଲେ ଆଉ ଫେରିଲେ ନାହିଁ, କ'ଣ ହେଲା ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ନିଜ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମାନେ କଳହ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାଦ ବିବାଦ ହେଲା। ମୂଷା ଚାଲିଗଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମମାନଙ୍କୁ କିଏ ପଥ କଡ଼େଇ କରି ନେବ। ସେମାନେ ହାରଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇକିନା କହିଲେ, ତୁମେ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିମା ନିର୍ମାଣ କର, ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କର, ସେ ଆମମାନଙ୍କର ଦେବତା ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପଥ କଡ଼େଇ ନିଅନ୍ତୁ। ସେହି ସମୟରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର, ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱର କି ମିଶର ଦେଶରେ 10ଟା ମହାମାରୀ କରି ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମିଶର ଦେଶରୁ ବାହାର କରି ଆଣିଥିଲେ, ସେହି ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ସେମାନେ ଭୁଲିଗଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ହାରଣକୁ ଯାଇ କହୁଛନ୍ତି, ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମୂର୍ତ୍ତି ବା ପ୍ରତିମା ନିର୍ମାଣ କର, ଆଉ ସେ ଆମକୁ ପଥ କଡ଼େଇ ନେବ, ସେ ଆମମାନଙ୍କର ଦେବତା ହେବ। ଆଉ ସେହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ହାରଣ ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ସେମାନେ ସୁନା ସଂଗ୍ରହ କରି ସେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ବାଛୁରୀର ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କଲେ, ଆଉ ଲୋକମାନେ ତାହାରି ଉପାସନା ଆରାଧନା କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଆଉ ଏହି ଘଟଣା ପରମେଶ୍ୱର ଦେଖି କ୍ରୋଧିତ ହେଲେ, ଆଉ ସେ ମୂଷାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ ଆଜି ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣକୁ ନାଶ କରିବି, ଧ୍ୱଂସ କରିବି। ସେମାନେ ମୋର ଅନୁଗାମୀ ହେଇନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଦେବତାର ଅନୁଗାମୀ ହେଲେ, ମୁଁ ଏମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନାଶ କରିବି, ଆଉ ତୁମ ବଂଶରୁ ମୁଁ ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବି ବୋଲି ସେ କହିଲେ। ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ବିପଦଗାମୀ ହେଲେ, ଅନ୍ୟ ଦେବତାର ଅନୁଗାମୀ ହେଲେ, ସେହି ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧ ନିର୍ଗତ ହେଉଛି। ପ୍ରଥମ କାରଣ। ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅବିଶ୍ୱାସ ଓ ଅନାଜ୍ଞାବହ ହେଲେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧ ନିର୍ଗତ ହୁଏ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନାଜ୍ଞାବହ ହେଲେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧ ନିର୍ଗତ ହୁଏ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଉଦାହରଣ ବାଇବଲରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ମୂଷା ମିଶର ଦେଶରୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରି ଆଣୁଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମରୁ ପ୍ରାନ୍ତ ଦେଇ ଯାତ୍ରା କରୁଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେହି ସମୟରେ କାଦେଶ ବର୍ଣ୍ଣିଆ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ, ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ମୂଷା ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, 12 ଗୋଷ୍ଠୀରୁ 12ଟା ନେତାକୁ ବାଛି ସେ କହିଲେ, ତୁମେ ଏଠାରୁ ନଦୀ ପାର କରି ଯାଅ, ଆଉ କିଣାନ ଦେଶକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ଆସ, ତାପରେ ଆମେ କିଣାନ ଦେଶକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା, ପ୍ରବେଶ କରିବା। ଆଉ 12 ଗୋଷ୍ଠୀରୁ 12 ନେତାମାନେ ଗଲେ, କିଣାନ ଦେଶ ମଧ୍ୟକୁ ଗଲେ, ଅନୁସନ୍ଧାନ କଲେ 40 ଦିନ, ଆଉ ସେମାନେ ଫେରି ଆସି ମୂଷାକୁ ରିପୋର୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ 12 ଜଣ ମଧ୍ୟରୁ 10 ଜଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ କିଣାନ ଦେଶକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ଆଉ ସେଠାକାର ନଗରମାନେ ବିରାଟ ନଗର ଅଛି, ପ୍ରାଚୀର ବେଷ୍ଟିତ ନଗର ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ସେଠାକାର ଲୋକମାନେ ଆମଠାରୁ ବହୁତ ଲମ୍ବା ଡେଙ୍ଗା ଲୋକମାନେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ କିଛି କରିପାରିବା ନାହିଁ, ସେମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଖାଇଯିବେ, ଆମେ ସେ ଦେଶ ଆକ୍ରମଣ କରି ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ। 10ଟି ନେତା ମନା କରିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ 2 ଜଣ ନେତା କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମମାନେ ଜିତିପାରିବା। ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୂଷା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କର ଅବିଶ୍ୱାସ, ଲୋକମାନଙ୍କର ଅନାଜ୍ଞାବହ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ସମୟରେ କାଦେଶ ବର୍ଣ୍ଣିଆ ଠାରୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ କିଣାନ ଦେଶକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଅବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଅନାଜ୍ଞାବହତା ଯୋଗୁଁ।
आउ इस्राएल लोक मानकर ए अविश्वास अनज्ञा बहता देखि परमेश्वर क्रोध निर्गत होता आ से कही 20 वर्षर ऊर्ध्व जेते जन अछंती सेमान मते अविश्वास करिथिबारु अनाज्ञाबह होइथिबारु सेमाने किणान देश को प्रवेश करि पारिबे नाही आ सेति पई सेमाने 20 वर्षर ऊर्ध्व जेते लोक थिले समस्त मृत्युवरण कला जाए परमेश्वर मोर प्रांतरे सेमान को भ्रमण कराउथिले। एही परिस्थिति रे इस्राएल लोक माने परमेश्वर को अविश्वास कले परमेश्वर अनाज्ञाबह हेले से परमेश्वर को क्रोध वर्तिला आ सेमान मोर प्रांतरे भ्रमण करी करी बुलुथिले। प्रिय मंडल आम देखुचु एठारे अविश्वास एवं अनाज्ञाबहता जोगु परमेश्वर क्रोध निर्गत है। जदि आम देखिबा तृतीय कारण ये आम देखुचु परमेश्वर विरुद्ध रे बचसा निंदा कले परमेश्वर क्रोध निर्गत हुए। परमेश्वर विरुद्ध रे बचसा करिबा परमेश्वर विरुद्ध अभियोग करिबा निंदा कथा कहवा ताहेले परमेश्वर क्रोध निर्गत हुए। ये आम देखा गणना पुस्तक 11 अध्याय लिखाई स्पष्ट भाव में इस्राएल लोक मैंने मांस परमेश्वर विरुद्ध कथा कहले से माने कहले आमको आम मिस्र देश में केते बड़े माछ खाऊलु रसुण खाऊलु प्याज खाऊलु किंतु भाई मरुभूमि रे आम मैंने केवल माना खाऊचु आमको बोर लगी गला आम मान को मांस दिंतु बोली से कौन कले परमेश्वर विरुद्ध कथा कहले परमेश्वर विरुद्ध बचसा कले जहाँफल कि परमेश्वर क्रोध निर्गत होता। प्रिय मंडली आम मैंने परमेश्वर को जदि अविश्वास करिबा परमेश्वर अनाज्ञाबह हेबा परमेश्वर को छाड़ी अन्य देवता अनुगामी हेबा परमेश्वर विरुद्ध निंदा करिया बचसा करिबा ताहेले परमेश्वर क्रोध आज मनुष्य जाति उपरे बर्ते निर्गत हुए। जदि आम देखिबा आज आम कि प्रकार कौन काम करूँ जो द्वारा कि परमेश्वर क्रोध आम मान निर्गत होती अर्थात आम केवल आम केवे मध्य परमेश्वर विरुद्ध रे बचसा करवा नहीं आम केवे मध्य जेकोसी परिस्थिति मध्य सदा प्रभु को छाड़ी अन्य देवता अनुगामी हेबा नहीं। जदि आम देखिबा गोटे उदाहरण प्रेमिक और प्रेमिकार प्रेम विषय जो देखिबा जदि गोटे पुओ गोटे झील को बहुत प्रेम करुच्छी आदि कौन सी कारणवशतः से पुओ से झीर बह हो पार ना से झील जदि अन्य को जदि बह करने जाऊँगी से पुओ तार प्रतिशोध नौची ता मुहर एसिड पकई दूची ना हैरान करुच्ची कष्ट दौची से कौच जदि तुम्हें जदि मोर हो पार तुम्हें आउ कहार हो पार नहीं। ठीक सेमती प्रभु प्रभु आमको बहुत प्रेम करुँच जदि आम प्रभु को छाड़ी अन्य आड़ को जीवा हेले प्रभु संभाली पारे ना से आम को निश्चित भाव में दंड देवे क्रोध आम मान बर्तब। मोर कहवा अर्थ परमेश्वर आम मान बहुत प्रेम करुथिबारु आमे तांको छाड़ीदेले प्रभुंकर क्रोध आम उपरे बर्तब। किंतु प्रभुंकर प्रेम महान ए प्रेम प्रेमिकार प्रेम ठारू प्रभुंकर प्रेम महान से प्रभु आम मान को छाड़ी रही पारे ना आम जो छाड़ीदेबू से आम उपर क्रोध प्रकाश करेंगे। आउ देखा गले प्रत्येक परिस्थिति रे परमेश्वर को विश्वास करिबा तांकर आज्ञा बोह हेबा प्रत्येक परिस्थिति रे परमेश्वर को विश्वास करिबा आ आज्ञा बोह हेबा ताहेले परमेश्वर क्रोध आम मान को उपरे बर्तिब नाही। प्रिय भाई भौणी माने आज आम कि प्रकार अच्छु आज आम प्रभु के विरुद्ध रे कथा कहूँ कि प्रभु के विरुद्ध रे बचसा करूँ कि प्रभुंकर अनाज्ञाबह हो कि प्रभु को अविश्वास करूँ कि परिस्थिति अनुसार प्रभु को छाड़ी अन्य देवता अनुगामी आम मैंने होचु कि जगतर आशा आशीर्वाद को देखी आम प्रभु को परित्याग करूँ कि आज आम प्रिय भाई भौणी केमती अच्छु जदि से प्रकार अच्छु ताहेले प्रभु को क्रोध आम मान उपरे बर्तुछि प्रभु को क्रोध आम मान उपरे बर्तुछि। हेले प्रिय मंडली प्रभुंकर क्रोध सकाशे ए जगतरे दुनिया रे अनेक विपद समस्या महामारी आसुची बाइबल स्पष्ट प्रमाण आम माने देखुचु। हेले एही परिस्थिति रे प्रभु को संतानगणकर कर्तव्य कौन एही परिस्थिति रे ए महामारी कोरोनार भयंकर परिस्थिति रे प्रभुंकर संतानगणर दायित्व कौन से माने कौन करवा उचित जदि आम देखा जेरेमिया पुस्तक तार 29 पर्व 7 पद जेरेमिया पुस्तक
ତାର 29 ପର୍ବ 7 ପଦ ଏହି ପ୍ରକାର କହେ, ଆମେ ଯେଉଁ ନଗରରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ନିର୍ବାସିତ କରାଇଅଛୁ ତହିଁର ଶାନ୍ତି ଚେଷ୍ଟା କର ଓ ତହିଁ ନିମନ୍ତେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଅଛ ସେ ଦେଶରେ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର, ଦେଶର ଶାନ୍ତି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଦେଶ ନିମନ୍ତେ, ଦେଶର ଶାନ୍ତି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, କାରଣ ଦେଶରେ ଶାନ୍ତି ହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ଶାନ୍ତି ହେବ। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମହାନ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ତୁମେ ଯେଉଁ ଦେଶରେ ବସବାସ କରୁଛ ସେ ଦେଶ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ଦେଶର ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, କାରଣ ଦେଶରେ ଶାନ୍ତି ଆସିଲେ ତୁମମାନଙ୍କର ଶାନ୍ତି ହେବ। ହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ମୁଖ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମର ଦେଶ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଆମର ଦେଶ ପାଇଁ ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆମ ଦେଶରୁ ମହାମାରୀ କରୋନା ଦୂରେଇ ଯାଉ, ଆମ ଦେଶରୁ ଅଶାନ୍ତିର ପରିବେଶ, ଭୟର ପରିବେଶ, ନିରାଶର ପରିବେଶ ଦୂରେ ହେଉ ବୋଲି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଆଜି ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବାଇବଲରେ କେଉଁମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଦେଶ ପ୍ରତି, ତାଙ୍କର ଜାତି ପ୍ରତି ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବିପଦ ଆସିଥିଲା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଡ଼ରୁ ମହାମାରୀ ବିପଦ ଆସିଥିଲା, ସେତେବେଳେ କେଉଁମାନେ ବାଇବଲରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ ଆଉ ତାର ପରିଣାମ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଆମେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଦେଖିବା। ମୂଷାଙ୍କ ବିଷୟ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ମୂଷା ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ମୂଷା ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ସିନାଇ ପାହାଡ଼ ନିକଟରେ ଯେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଅନ୍ୟ ଦେବତାର ଅନୁଗାମୀ ହେଲେ, ସେହି ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧ ନିର୍ଗତ ହେଲା। ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ନାଶ କରିଦେବି। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ମୂଷା ପରମେଶ୍ୱର ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ, କହିଲେ ହେ ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମର ସନ୍ତାନଗଣକୁ ତୁମେ କ୍ଷମା କର, କ୍ଷମା କରିଦିଅ, ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମେ କ୍ଷମା କର, ସେମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଅ ନାହିଁ, ନାଶ କର ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦେଇପାରୁନ ତାହେଲେ ମୋର ନାମ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରୁ କାଟିଦିଅ ବୋଲି ସେ ପରମେଶ୍ୱର ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ଆଉ ମୋତେ କହିଥିଲେ ଯଦି ତୁମେ ତୁମର ସନ୍ତାନଗଣକୁ କିଣା ଦେଶ ନ ପହଞ୍ଚାଇ ଯଦି ଅଧ ରାସ୍ତାରେ ତାଙ୍କୁ ନାଶ କରିଦେବ, ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା ହେବେ। ଦେଖ ତାଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ କିଣା ଦେଶରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ, ଅଧ ରାସ୍ତାରେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ମାରିଦେଲେ, ଏହି ପ୍ରକାର ଅଭିଯୋଗ କରିବେ ବୋଲି ମୂଷା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଶେଷରେ ମୂଷାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣି ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦେଇଥିଲେ। ମୂଷା ଇସ୍ରାଏଲ ଜାତି ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ଆମର ଭାରତ ଦେଶ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ସେ ଜିହୋବା ପରମେଶ୍ୱର ସେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବଦଳାଇବେ, ଆମର ଦେଶରେ ଶାନ୍ତି ପଠାଇବେ, ଆମର ଦେଶରେ କରୋନାର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସେ ଦୂର କରିବେ, କରୋନା ରୋଗକୁ ସେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆମର ଦେଶ ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା, ନେହେମିଆ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ସୁଶାନ ରାଜଧାନୀରେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା। ସେ ରାଜାଙ୍କର ପାନପାତ୍ର ବାହକ ଥିଲେ। ଆଉ ସେହି ପରିସ୍ଥିତିରେ କେତେଜଣ ଜେରୁସାଲେମରୁ ଆସି ନେହେମିଆଙ୍କୁ ଖବର ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଜେରୁସାଲେମର ଅବସ୍ଥା ବଡ଼ ଦୟନୀୟ, ଜେରୁସାଲେମର ମନ୍ଦିର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଜେରୁସାଲେମର ପ୍ରାଚୀର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଆଉ ବହୁତ ଦୟନୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ଆଜି ଜେରୁସାଲେମ ଅଛି। ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ନେହେମିଆ ପରମେଶ୍ୱର ନିକଟରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ ଜେରୁସାଲେମ ସହର ପାଇଁ, କାରଣ ସେ ଜେରୁସାଲେମ ସହରକୁ ବହୁତ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଦେଶକୁ ପ୍ରେମ କରିବା, ଆମର ନଗରକୁ ପ୍ରେମ କରିବା, ଆମର ରାଜ୍ୟକୁ ପ୍ରେମ କରିବା, ଆମର ଜିଲ୍ଲାକୁ ପ୍ରେମ କରିବା, ଆମର ସହରକୁ ପ୍ରେମ କରିବା, ଆମର ସାହିକୁ ପ୍ରେମ କରିବା, ଆଉ ନେହେମିଆଙ୍କ ପରି ପ୍ରଭୁଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ସେ ଯେତେବେଳେ ନେହେମିଆ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆସିଲା, ପରମେଶ୍ୱର ରାଜାଙ୍କର ହୃଦୟର କଥା କହିଲେ, ଆଉ ସେ ରାଜା ନେହେମିଆକୁ ଅନୁମତି ଦେଲେ, ତୁମେ ଯାଇ ଜେରୁସାଲେମ ନିର୍ମାଣ କର ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ସେ ଅନୁମତି ଦେଲେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରାର୍ଥନା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବଦଳାଇବ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଜୟ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ନେହେମିଆଙ୍କ ସଦୃଶ ଆମେ ଆମର ଦେଶ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଆମର ରାଜ୍ୟ, ଜିଲ୍ଲା, ସହର ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପରମେଶ୍ୱର ମହାମାରୀ କରୋନା ଆମ ଦେଶରୁ, ଆମର ରାଜ୍ୟରୁ, ଜିଲ୍ଲାରୁ, ସହରରୁ ଦୂର କରିବେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ମୂଷା ଓ ନେହେମିଆ ସଦୃଶ ଏହି ମହାମାରୀ ସମୟରେ
कोरोनार समय आम समस्ते प्रभुଙ୍କ संतान गण आम देश भारत निमंते जगत निमंते प्रार्थना करिया प्रभु आमर देशर परिस्थिति को बदलाइबे जगतर परिस्थिति को बदलाइबे। हेले प्रिय भाई भणी माने आम माने किपरि प्रार्थना करिवा आम माने किपरि प्रार्थना करिवा आम मानकर दायित्व होची आमे प्रार्थना करिवार अछि। एही घड़ीसंधि मुहूर्त रे ए भयंकर परिस्थिति रे आम माने प्रभुंकर संतान माने प्रभु ठारे ओली करिवार अछि प्रभु ठारे आमे प्रार्थना करिवार अछि। किंतु आम माने किपरि प्रार्थना करिवा किपरि प्रार्थना कले प्रभु आम मानकर प्रार्थना सुनिबे क्यों प्रकार प्रार्थना कले प्रभु आम मानकर प्रार्थना सुनि आम मानकु से उत्तर देबे जाई प्रभुंकर वाक्य रे स्पष्ट भाव रे लिखा जाय द्वितीय वंशावली 7:14 रे प्रभु कहउछन्ती जेबे आम नाम रे विख्यात आम लोक माने आपण मानकु नम्र करी प्रार्थना करिवे ओ आमर मुख अन्वेषण करी आपण आपण कुपथरु फेरिबे तेबे आमे स्वर्गरु शुणिबा और सेमानकर पाप क्षमा करिबा और सेमानकर देश सुस्थ करिबा। प्रिय मंडली प्रभु कहउछन्ती सेमानकर देश को आम माने सुस्थ करिबा सेमानकर देशरु महामारी को आमे घोड़ाइबा। प्रिय मंडली प्रिय भाई भणी माने आम माने प्रभुको संतान गण निजको नम्र करिबा निजको भांगिबा शून्य हृदय करिबा प्रभु ठारे आमे विनम्र हेबा छोट हेबा निजको हीन करिबा शून्य हृदय भंगा हृदय सहित प्रभु ठारे आमे प्रार्थना करी आमर देश पय प्रार्थना करिबा शून्य हृदय सहित भक्ति सहित भय भक्ति सहित शून्य अंतकरण सहित भग्न अंतकरण सहित आमर देश भारत पय आम माने प्रार्थना करिबा। हे प्रभु आमर देश को तुम्हें सुस्थ कर आमर देश को तुम्हें अनुग्रह कर आम देश शांति पठाओ विनम्र हृदय सहित नम्रता सह आम प्रभु ठारे प्रार्थना करिबा प्रभु को आम अन्वेषण करिबा प्रभु को आम माने खोजिबा आग्रह सहित प्रभु को खोजिबा प्रभुंकर निकटवर्ती हेबा प्रभुंकर पाखरे आसीबा प्रभुंकर घनिष्ठ संपर्क मध्य को आसीबा ता पूर्वरु निज निजर पाप को प्रभु ठारे स्वीकार करिबा निजर पाप पाए प्रभु ठारे क्षमा मागिबा निजर कुपथरु खराब पथरु आम माने फेरिबा प्रभु आड़ को फेरिबा ताहेले प्रभु कौन करिवे आम मानकर पाप को क्षमा करिवे आमर प्रार्थना शुणिबे एवं आमर देश को से सुस्थ करिवे आमर देश को से सुस्थ करिवे। प्रिय भाई भणी माने जदि प्रभु आमर प्रार्थना शुणी आज आमर देश भारत को सुस्थता प्रदान करिवार अछि आमर ओडिशा राज्य को सुस्थता प्रदान करिवार अछि हेले आम मानकर दायित्व बहुत अछि प्रभु को संतान भाव रे आमे प्रभु ठारे आसीबार अछि निजर पाप दोष आम माने स्वीकार करिवार अछि अपना कुपथरु फेरिबार अछि निजको नम्र करिवार अछि निजर हृदय को भांगिबार अछि निजको छोट करिवार अछि हीन करिवार अछि प्रभु ठारे ओली करिवार अछि प्रार्थना करिवार अछि ताहेले प्रभु आ प्रभु को आम माने खोजिबार अछि सो अंतकरण रे प्रभुंकर निकटवर्ती हेबार अछि प्रभुंकर घनिष्ठ संपर्क मध्य को आम आसीबार अछि प्रभु सहित आमर संपर्क ठीक करिवार अछि ताहेले प्रभु आम मानकर प्रार्थना शुणिबे आम मानकर पाप क्षमा करिवे तो संगे संगे आमर देश को आमर राज्य को प्रभु सुस्थता प्रदान करिवे अर्थात आम समस्ते नम्र होई बोझर सो पाप क्षमा मागी आमर देश निमंते आम राज्य निमंते सारा जगत निमंते आम माने प्रभु ठारे प्रार्थना करिबा ताहेले प्रभु आम प्रार्थना शुणिबे आमर देश को सुस्थ करिवे आमर राज्य को सुस्थ करिवे सारा विश्व को प्रभु सुस्थता प्रदान करिवे। प्रिय भाई भणी माने ताहेले प्रभुंकर संतान भाव रे आम माने देशर क्यों समस्त विषय में प्रार्थना करिबा ठीक अछि प्रभु कहउछन्ती तुम देश पय प्रार्थना कर मु तुम देश को सुस्थ करिबी राज्य पय प्रार्थना कर मु तुम राज्य को सुस्थ करिबी किंतु आमर देश पय आम राज्य पय को विषय ने आम माने प्रार्थना करिया प्रभु ठारे आमर देशर को विषय पय प्रार्थना करिबा आम राज्यर को विषय पय प्रभु ठारे मागिबा जदि देखिबा प्रथम तिमोथी 2:2 जो देखिबा तार लिखा जाए देशर सर्वसाधारण पय तुम प्रार्थना कर देशर राजा शासनकर्ता मान पय तुम प्रार्थना कर देश पय तुम प्रार्थना कर प्रभुंकर वाक्य जे मान को शिक्षा दउची देश रे थिबा सर्वसाधारण जनता पय प्रार्थना कर देश को शासन करथबा राजा शासनकर्ता मान पय तुम प्रार्थना कर निजर देशर सुस्थता पय तुम माने प्रार्थना कर। प्रिय भाई भणी माने आज आम प्रभुंकर संतान रूप से संतान भाव में आज पर्यंत आम केते थर
ନିଜକୁ ନମ୍ର କରି ପାପ କ୍ଷମା ମାଗି ପାପ ପଥରୁ ଫେରି ଆମର ଦେଶ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ଆମ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ଆମର ଦେଶର ଶାସକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛୁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେ ଦେଶ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଆମର ଦେଶ ପାଇଁ ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଦେଶ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଦେଶର କ'ଣ ପାଇଁ? ଦେଶର ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା ପାଇଁ, ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଯେଉଁଟାକି ଲେଖା ହେଇଛି ଜେରେମିୟସ୍ 29:7 ଲେଖା ହେଇଛି, ତୁମେ ଦେଶରେ ଶାନ୍ତି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ଦେଶରେ ଶାନ୍ତି ଆଇଲେ ତୁମମାନେ ଶାନ୍ତିରେ ବାସ କରିପାରିବ। ଆମର ଦେଶର ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଆମ ଦେଶର ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଆମ ଦେଶରେ ଯେଉଁ ଭୟର ନିରାଶର ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି ସେ ପରିସ୍ଥିତି ଦୂର ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ। ଆଜି ଆମେ ଆମର ଦେଶ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ କି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ? ଆମେ ଆମର ଦେଶ ପାଇଁ, ଆମ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଳି କରୁଛୁ କି ଆମମାନେ? ତା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହେ, ଦେଶରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ସର୍ବସାଧାରଣ ଜନତା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ବିଷୟ ଅଛି, ବହୁତ ବିଷୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ଯାଉଛନ୍ତି? ଲୋକମାନଙ୍କର କେଉଁ ବିଷୟ ପାଇଁ ତୁମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି? ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ 2:4 ଲେଖା ହେଇଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଏହି ପ୍ରକାର କହେ, ସମସ୍ତେ ସତ୍ୟକୁ ଜାଣନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ, ସମସ୍ତେ ସତ୍ୟକୁ ଜାଣନ୍ତୁ, ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଜି ଆମର ଭାରତ ଦେଶରେ 150 କୋଟି ଜନତା ମଧ୍ୟରେ କେତେଜଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରେମର ପରିଚୟ ପାଇଛନ୍ତି? କେତେଜଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି? କେତେଜଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛନ୍ତି? କେତେଜଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ହେଉଛନ୍ତି? ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଭାବରେ ଆଜି ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆମର ଦେଶର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆମର ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଯେମିତିକି ସେମାନେ ସତ୍ୟର ପରିଚୟ ସେମାନେ ପାଇବେ, ସେମାନେ ପ୍ରେମର ପରିଚୟ ପାଇବେ, ସେମାନେ ନିଜେ ଜାଣିବେ ଯେ ତୁମେ ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ଅଟ, ତୁମେ ତାଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ଅଟ, ସେ ତୁମମାନଙ୍କର ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ସେ ଏ ଜଗତକୁ ଆସିଥିଲେ। କ୍ରୁଶ ଉପରେ ସେ ନିଜର ପ୍ରାଣ ଦେଇଥିଲେ, ନିଜର ରକ୍ତ ଝରାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ରକ୍ତରେ ତୁମମାନଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା ହେଇଛି। ସେଇ ସତ୍ୟ ବିଷୟକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସତ୍ୟ ପ୍ରେମକୁ ସେ ଜାଣନ୍ତୁ ବୋଲି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆମର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରେମକୁ ଜାଣନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଆନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ ଆସନ୍ତୁ, ମୁକ୍ତି ପାଆନ୍ତୁ, ପରିତ୍ରାଣ ପାଆନ୍ତୁ ବୋଲି ଆମେ ଆମର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ଆମର ଦେଶର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଗଣନା ପୁସ୍ତକ 16 ପର୍ବ 46-48 ଲେଖାଯାଏ, ମୁଁ ପଢ଼ି ଦେଉଛି। ଗଣନା ପୁସ୍ତକ 16 ପର୍ବ 46-48 ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହୁଅଛି, ତ ମୂଷା ହାରୋନକୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଆପଣା ଅଙ୍ଗାରଧାନୀ ନେଇ ତହିଁ ମଧ୍ୟରେ ଯଜ୍ଞ ବେଦୀରୁ ଅଗ୍ନି ଦିଅ, ପୁଣି ତହିଁ ଉପରେ ଧୂପ ଥୋଇ ଶୀଘ୍ର ମଣ୍ଡଳୀ ନିକଟକୁ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କର, କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର କ୍ରୋଧ ନିର୍ଗତ ହୋଇଅଛି, ମହାମାରୀ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ତହିଁରେ ହାରଣ ମୂଷାଙ୍କର କଥା ଅନୁସାରେ ତାହା ନେଇ ସମାଜ ମଧ୍ୟକୁ ଦୌଡ଼ିଗଲେ। ସେତେବେଳେ ଦେଖ, ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମହାମାରୀ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତହିଁରେ ସେ ଧୂପ ଦେଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କଲେ। ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ହାରଣ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କରୋହ ସନ୍ତାନଗଣ ଦାଦନ ଆଉ ଅବିରାମ, କରୋହ, ଦାଦନ, ଅବିରାମ ଏମାନେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଉ 250 ଜଣ ନେତା ମିଶି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେମାନେ ବିଦ୍ରୋହ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ମୂଷା ହାରୋନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଦ୍ରୋହ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ମୂଷା ଆଉ ହାରୋନ କେବଳ ତୁମକୁ ହିଁ ପ୍ରଭୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ କି ଆମକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ? କରୋହ, ଦାଦନ, ଅବିରାମ ଆଉ 250 ଜଣ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ, ନେତାମାନେ ମୂଷାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ହାରୋନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କଲେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କଲେ। ଆଉ ଏହି ବିଷୟ ଦେଖି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧ ନିର୍ଗତ ହେଲା। ପରମେଶ୍ୱର କରୋହ, ଦାଦନ, ଅବିରାମ ଏମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ? ନାଶ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ଏମାନେ ମରିଗଲେ, ଅଲଗା ଲୋକମାନେ, ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ଦେଖି ମୂଷା ହାରୋନକୁ କହିଲେ, ତୁମ ପାଇଁ ଏମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହା କହିଲାରୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧ ଆହୁରି ବଢ଼ିଗଲା, ଆହୁରି ନିର୍ଗତ ହେଲା।
ଆଉ ସେ କ'ଣ କଲେ ଏଇ 250 ଜଣ ଇସ୍ରାଏଲ ନେତାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନାଶ କରିବା ପାଇଁ ମନସ୍ଥ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କ୍ରୋଧ ବଢ଼ିଲା, ମହାମାରୀ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ମଶା କହୁଛନ୍ତି ହାରଣକୁ, ତୁମେ ଶୀଘ୍ର ଯାଅ, ପରମେଶ୍ୱର କ୍ରୋଧ ନିର୍ଗତ ହେଲାଣି, ମହାମାରୀ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି, ତୁମେ ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ଅଙ୍ଗାର ଧାନି ନିଅ, ଆଉ ବେଦୀରୁ ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗାର କାଢ଼ି ରଖ, ତାହିଁରେ ଧୂପ ଜଳାଇ ଲୋକମାନଙ୍କର, ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କର ପାପ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କର। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ସେଦିନ ମଶାଙ୍କର ଆଦେଶରେ ହାରଣ ଯାଇ ଲୋକମାନଙ୍କର, ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କର ପାପ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିଥିଲେ। ଆଜି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ତୁମର ଲୋକମାନଙ୍କର ପାପ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କର। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମର ଲୋକମାନଙ୍କର ପାପ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କର, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜର ଲୋକମାନଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜର ଲୋକମାନଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା ନିମନ୍ତେ ତୁମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ଆମର ପ୍ରଧାନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଆଜି ଆମର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କରୁଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଜାଣତରେ ପାପ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା ପାଇଁ ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଅଛି। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଅଧିକାର ଦେଇଛନ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଭାବରେ ଆମର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା ନିମନ୍ତେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରିବେ? ସେମାନଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା କରି ଆମର ଦେଶକୁ ସୁସ୍ଥତା ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ଦେଶକୁ ସୁସ୍ଥତା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ସମର୍ପିତ ହେବା, ନିଜର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ସମର୍ପିତ ହେବା, ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ନିମନ୍ତେ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଥିଲୁ ମଶା ମଧ୍ୟ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ ସିନାଇ ପାହାଡ଼ ନିକଟରେ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆମର ଲୋକମାନଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆଜିର ଏହି ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତିରେ। କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କ୍ରୋଧ ବର୍ତ୍ତିଲେ ମହାମାରୀ ଆସେ। এই ମହାମାରୀରୁ ଆମର ଦେଶକୁ, ଆମର ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଯଦି ରକ୍ଷା କରିବା, ତାହେଲେ ଆମର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ସମର୍ପିତ ହେବା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିବାର ଅଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରେମର ପରିଚୟ ପାଇବାର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଭାଇ ଭଉଣୀ ନିମନ୍ତେ ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଏଇଟା ହେଲା ଅବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ନିଜ ନିଜ ପାଇଁ କ'ଣ କରିବେ? ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଭାବରେ ଆମମାନେ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା ନିମନ୍ତେ ଆଉ ସେମାନେ ଯେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଆନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଠିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ କ'ଣ କରିବେ? ଗୀତ ସଂହିତା 50 ତାର 22 ପଦରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହେ। ଗୀତ ସଂହିତା 50 ତାର 22 ପଦରେ ପ୍ରଭୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହନ୍ତି, ହେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପାଶରିବା ଲୋକମାନେ, ତୁମମାନେ ଏହା ବିବେଚନା କର, ନହେଲେ ଆମେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କରିବା, ପୁଣି ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ କେହି ନଥିବ। ଆମେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କରିବା, ସେଥିରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ କେହି ନଥିବ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଭାବରେ ରହିକରି ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆମେ ଯାଉନୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁନୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟକୁ ଆମେ ଆସୁନୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁନୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆରାଧନାକୁ ଯାଉନୁ, ଏହାର କାରଣ କ'ଣ? ଚିନ୍ତା କରିବାର ଅଛି, ବିବେଚନା କରିବାର ଅଛି, ଆଉ ନିଜେ କୁପଥରୁ ଫେରି ଆସିବାର ଅଛି। ଯଦି ଆମେ ଏହି ପ୍ରକାର ନ କରିବା, ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କରିବି, ଆଉ ସେଥିରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କେହି ନଥିବେ, କିଏ ତୁମକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ନିଜର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନର ଦୁର୍ବଳତା ଓ ତାହାର କାରଣ ଖୋଜିବା ଉଚିତ। ନିଜର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନର ଦୁର୍ବଳତା ଆଉ ତା'ର କାରଣ ଖୋଜିବା ଉଚିତ। ନଚେତ୍ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରିବେ? ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କରିବେ, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କ୍ରୋଧରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କେହି ମଧ୍ୟ ନଥିବେ। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ, କରୋନାର ପରିସ୍ଥିତି ଆଜି ସେହି ପ୍ରକାର ହୋଇଯାଇଛି। ଦେଶମାନଙ୍କରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି, କେହି ମଧ୍ୟ ଆଜି ଉଦ୍ଧାର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ହେଲେ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି? ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି? ଜୁନସର କଥା ମନେ ପକାଇବା। ଜୁନସ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଉଦାହରଣ। ପରମେଶ୍ୱର ଜୁନସକୁ କହିଲେ, ତୁମେ ନିନିବେରେ ଯାଇକିନା ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସମ୍ବାଦ ପ୍ରଚାର କର। କିନ୍ତୁ ଜୁନସ ହଁ କହିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ନିନିବେ ଗଲା ନାହିଁ। କାରଣ ନିନିବେରେ ତାର ଶତ୍ରୁମାନେ ଥିଲେ। ଯଦି ନିନିବେକୁ ସେ ଯାଇଥାନ୍ତା, ତାର ଶତ୍ରୁମାନେ ତାକୁ ଧରି ହତ୍ୟା କରିଥାନ୍ତେ। ସେଥିପାଇଁ ଜୁନସ ସେ କ'ଣ କଲା? ନିନିବେକୁ ନ ଯାଇ ତର୍ଷିସକୁ ପଳାଇଲା।
से भाविला मते किए जानवे ना किंतु परमेश्वर ताको धरिले छाड़ले ना जिते से समुद्र मध्य जहाज दे जाऊला से समय परमेश्वर कौन कले समस्ते जाचु तूफान पठाइले भयंकर तूफान पठाइले पवन रे जलर तरंग रे तार डंगा तार जहाज बुड़िया आरंभ कला यही समय नाविक मैंने आसिकिना कहले समस्ते निज निज देवता मान प्रार्थना करो कारण आम मरीजा समस्ते निज निज देवता पाखे प्रार्थना करो होई पारे कौन सी देवता से साहाय्य करेंगे किंतु समस्ते प्रार्थना कले कौन सी देवता साहाय्य करि पारले नहीं कारण ये समस्या जुनस पाई आरंभ होता परमेश्वर ही संभाली पारे समाधान करि पारिबे से गीत संहिता 50:22 लिखाई मु तुमको विधि न कले किए उद्धार करि पारिबे नहीं से जहाज अनेक धर्मर लोक मान थिले प्रार्थना कले कहार प्रार्थना काम देला नहीं समस्या समाधान है नहीं तूफान थमिला नहीं आ शेष में गुली बांट कराला जुनसर ना आसला शेष में जुनस कहला मो पाई समस्या होती मते समुद्र में पकई दियो आ लोक मैंने धरी समुद्र में पकईदे पकईवा सांगे सांगे समस्या समाधान हो गला तूफान थमीगला समस्ते हाय बसिले किंतु जुनसर समस्या बढ़ला से कौन कले परमेश्वर माछ पठाइले परमेश्वर को से गिड़ीदेला माछर पेट भितर जुनस 3 दिन रही आ से माछ पेट भितर जुनस मन परिवर्तन कला प्रभु ठार से क्षमा मांगला प्रभु मु तुम कथा मानली नाई मते क्षमा कर प्रभु ठार क्षमा मांगला अनुताप कला मन परिवर्तन कला तार पेट भितर तार मन परिवर्तन है जो द्वारा कि से माछ पेटू बाहरला परे तार प्रचार द्वारा निनिमी रे 120,000 लोक माने रक्षा प्राप्त हेले जदि जुनस माछ पेट भितर जदि मन परिवर्तन न करि थांता प्रभु ठार क्षमा मांगी न थांता निनिमी रे 1,20,000 लोक सुरक्षा प्राप्त हो पार न थांते रक्षा प्राप्त हो पारि न थांते प्रिय भाई भौणी कहवा अर्थ जुनस जो प्रकार मन परिवर्तन कले आज प्रत्येक ख्रीस्टियान भाई भौणी माने प्रत्येक प्रभु को संतानगण निजे मन परिवर्तन करिवार अछि आज मो पाई ए महामारी आसी कि आज मोर अनाज्ञा बहता पाई ए कोरोना आसी कि निजर जीवन को परीक्षा करिवा निजको परीक्षा करिवा निजे परिवर्तन हेबा प्रभु ठारे क्षमा मागिबा आज प्रत्येक विश्वासी भाई भौणी मानकर दायित्व प्रभु को निकट रे निजको परीक्षा करिवा निजर आत्मिक जीवन को परीक्षा करिवा भूल थे क्षमा मागिबा मन परिवर्तन करिबा ताहेले आमर देश कोरोना महामारी सुस्थता हो पार रक्षा प्राप्त हो पार प्रिय भाई भौणी माने यही परिस्थिति रे आमर आत्मिक जीवन को आम परीक्षा करिबा दुर्बलता थिले प्रभु ठारे क्षमा मागिबा मन परिवर्तन करिबा आम देखुचु शेष विषय प्रभुर वाक्य कहे प्रभुंर संतान भाव में आज आम दायित्व अच्छी परिस्थिति रे आम देशर राजा मान आम देशर शासक मान आज देश आम देशर प्रधानमंत्री राज्यपाल निमंते राष्ट्रपति निमंते प्रत्येक राज्यर मुख्यमंत्री निमंते भारत सरकार मंत्रिमंडल निमंते आज आम मैंने प्रार्थना करवा कौन बोली प्रार्थना करवा 2 तिमोथी 2:4 लिखा जाइए सेमाने प्रथमे सत्य को जानतु परित्राण प्राप्त हूँ ए विषय नहीं आम से प्रार्थना करवा प्रभु आज आम भारत सरकार तुमको जानतु सत्य परमेश्वर को चिन्हतु तुम प्रेमर परिचय पातु बोले आम आमर शासक मान आम शासन वर्ग मान आम मैंने प्रार्थना करवा जदि से प्रभुंर परिचय पाइबे प्रभु से ज्ञान देवे आ जो जगार प्रभुंर आदर हेब आ प्रभु से जगार कार्य करेंगे जो जगह प्रभुंर वाक्य को सम्मान मिल प्रभु से देश को सम्मान देवे से शासक मान को सम्मान देवे प्रभु ज्ञान देवे बुद्धि देवे से माने उचित भाव निज देश को शासन करेंगे ए कोरोनार परिस्थिति रे उचित पदक्षेप माने से माने ग्रहण करें से आम देशर शासनकर्ता मान आम मैंने प्रभु ठार प्रार्थना करवा जमीक से सत्य परमेश्वर को जानतु से परित्राण प्राप्त से हूँ बोली आमर देशर शासक मान प्रार्थना करिवार दायित्व आज आमर भाई भौणी मान रही अछि प्रिय भाई भौणी माने यही महामारी परिस्थिति रे परमेश्वर ठारे निजको समर्पण करवा जे आमर देश प्रार्थना करवा आमर देशर जनसाधारण प्रार्थना करवा आम देशर शासनकर्ता मान प्रार्थना करवा जमीक प्रभु आमर देश को सुस्थता प्रदान करेंगे आम देश को आम देश में शांतिर परिवेश पठाइबे शांतिर परिवेश उत्पन्न है प्रभु
ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପିତ ହେବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଆମର ଦେଶ ଭାରତ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଯେମିତିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରେ ଆମର ଦେଶରେ, ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇପାରିବ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଜୀବିତ ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯାହା କହିଅଛନ୍ତି ତାହା ପୁନର୍ବାର ମନେ ପକାଇବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆଜି ଆମକୁ ଯାହା ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମ ସହିତ କଥା ହେଇଛନ୍ତି, ତାହାକୁ ଆମେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମନେ ପକାଇବା। ସଦାପ୍ରଭୁ ହିଁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମେଶ୍ୱର ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ଦେଶର ଓ ଜଗତର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବଦଳାଇ ପାରିବେ। ତାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଆମ ଦେଶ ଓ ବିଶ୍ୱକୁ ସମର୍ପଣ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ସଦାସର୍ବଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ତାହାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ବହ ହେବା ନିମନ୍ତେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା। ସଦାସର୍ବଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା। ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିବା ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ବହ ହେବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା। ସଦାସର୍ବଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ହିଁ ଅନୁଗମନ କରିବା। ସଦାସର୍ବଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଛରେ ହିଁ ଚାଲିବା। ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ପରିସ୍ଥିତି ପ୍ରତିକୂଳ ହେଉ କି ଅନୁକୂଳ ହେଉ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପଛରେ ହିଁ ଚାଲିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ବଚସା କରିବା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଉଥିଲେ କି ନ ପାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେବେ କଥା ହେବା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା। ନିଜକୁ ନମ୍ର କରି ପାପ କ୍ଷମା ମାଗି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା। ନିଜକୁ ନମ୍ର କରିବା, ନିଜ ହୃଦୟକୁ ଭାଙ୍ଗିବା, ଶୂନ୍ୟ ହୃଦୟ କରିବା, ନିଜର ପାପ କ୍ଷମା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା। ଆମ ଭାରତ ଦେଶରୁ କରୋନାର ଭୟ ଦୂର ହୋଇ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା। କାରଣ ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ତୁମେ ଆମକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରି ନିଜର ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରି କୁପଥରୁ ଫେରି ନିଜକୁ ନମ୍ର କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଆମେ ତୁମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣି ତୁମର ଦେଶକୁ ସୁସ୍ଥ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ନିଜକୁ ନମ୍ର କରିବା, ନିଜର ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରିବା, କୁପଥରୁ ଫେରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଛରେ ଚାଲିବା, ପ୍ରଭୁଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଆମର ଦେଶ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଆମର ଦେଶକୁ ସୁସ୍ଥତା ଦେବେ। ଆମ ଦେଶର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ, ଆମ ଦେଶର ସମସ୍ତ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ସତ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣି ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ପାଇଁ, ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ, ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଏଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଭାବରେ ଆମର ଦେଶର ଜନସାଧାରଣ, ଆମ ଦେଶର ଶାସନକର୍ତ୍ତାମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରେମର ପରିଚୟ ପାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ନିଜ ନିଜକୁ ପ୍ରଭୁଠାରେ ସମର୍ପଣ କରିବା। ହେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ। ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଆଜି ତୁମର ବାକ୍ୟ ଦେଇ ତୁମରି ସନ୍ତାନଗଣର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ, ଏ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେମାନଙ୍କର ଦେଶ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ, ସେ ବିଷୟରେ ତୁମେ ମନେ ପକାଇଲ। ହଁ ପ୍ରଭୁ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ତୁମର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ନିଜ ଦେଶର ଜନସାଧାରଣ ପାଇଁ, ନିଜ ଦେଶର ଶାସନକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ, ଯେମିତିକି ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବେ, ମୁକ୍ତି ପାଇବେ, ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରର ପ୍ରେମର ପରିଚୟ ପାଇବେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ, ସେମାନେ ଯେମିତି ଏ ମହାମାରୀ କରୋନାରୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ତୁମରି ସନ୍ତାନଗଣ ପ୍ରଭୁ କିଏ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ନ ଛାଡ଼ି ବିପଦଗାମୀ ନ ହେବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ତୁମର ଆଜ୍ଞା ବହ ହୋଇ ତୁମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତୁମର କଥା ମାନି ଚାଲିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବଚସା ନ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ତୁମଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ମନ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ। ତୁମଠାରେ ଲାଗି ରହିବା ପାଇଁ ମନ ଦିଅ। ତୁମର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମନ ଦିଅ, ଯେମିତିକି ତୁମର କ୍ରୋଧ ନିର୍ଗତ ନ ହେବ। ନିଜର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ମନ ଦିଅ। ଏ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଭୁ ନିଜ ଦେଶ ପାଇଁ,
ସଦାସର୍ବଦା ତୁମଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଲାଗି ରହିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର ବୋଲି ଏହି ଛୋଟିଆ ନିବେଦନ ପ୍ରାର୍ଥନାଟି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛୁ, ଆମେନ୍। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶେଷ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରିଯିବା। ଏତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ସର୍ବସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ, ଦୟା ଏବଂ କରୁଣା ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ମୁକ୍ତିଦାତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରେମ ଏବଂ ଶାନ୍ତି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସହଭାଗିତା, ସୁରକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ନିରାପଦ ଏବଂ ଉତ୍ତମତା ଆପଣମାନଙ୍କ ସପରିବାର ମଧ୍ୟରେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ସଦା ସହବର୍ତ୍ତୀ ହେଇକି ରୁହନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ।